جس میں میجک فوڈ ہے جس کو کھجور کہتے ہیں, کھجور بھی ہم بچوں کو دیں تاکہ ان کے اندر جو کمی ہے جس کی وجہ سے سٹنٹڈ گروتھ ہے وہ ان کی پوری ہو. تو مریم نواز شریف آپ سب کے لیے ایک ماں کی طرح سوچتی, اور آپ کے چہروں پر تھینک یو بیٹا, ویری نائس, خود بنائیے, تھینک یو جانی. اور آپ کے جو اور آپ کے آ جاؤ اور آپ کے چہروں پر یہ جو میں خوشی دیکھ رہی ہوں, جو آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں, یقین کرو میری ساری محنت کا اس ثمر یہ مسکراہٹ ہے. تو ہم 6000 اسٹیم لیبز بنا رہے ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, آرٹ, اور جو اس کے ساتھ ہم انجینئرنگ اور تمام اور میتھمیٹکس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبز ہم بنا رہے ہیں. 100,000 گوگل کروم بکس ہم بچوں کو دے رہے ہیں. تھینک یو بیٹا. کہاں سے آئی ہو؟ چکوال سے. گاڈ بلیس یو. خود بنائیے. بیوٹیفل. 5 hours. واو. تھینک یو. یو آر این آرٹسٹ. تھینک یو بیٹے. گاڈ بلیس یو. 1000 گوگل کروم بکس ہم دینے جا رہے ہیں, اور جو ہم نے گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں وہاں پر, تھینک یو بیٹا, میں نے دیکھ لیا ہے, جو گوگل کلاس رومز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, گوگل جیمنائی جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. دیکھو یہ سرکاری اسکول میں ہم روبوٹکس پڑھانے جا رہے ہیں, ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھانے جا رہے ہیں, ہم کوڈنگ پڑھانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں 2 دوروں پر گئی, ایک جاپان گئی, ایک چائنا گئی. وہاں جب میں نے کلاس 5th کے بچوں کو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پڑھتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ پنجاب کا بچہ کیوں پیچھے رہے. اس لیے پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی اب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائیں گے, روبوٹکس پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ پنجاب ترقی یافتہ ملکوں کے جو ہے ایٹ پار آ جائے انشاءاللہ. اسی طرح ہم ہر شہر میں اسکول آف ایمیننس بنانے جا رہے ہیں. لاہور میں اگر ایچ.ایس.این کالج ہے تو چکوال میں اسکول آف ایمیننس ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یس, تھینک یو. یہ جو ابھی اسکول آف ایمیننس کا میں چکوال میں افتتاح کر کے آئی ہوں, تقریباً 65 کروڑ سے یہ اسکول بنا ہے, اور یہ ان بچوں کے لیے 100% فری, ان بچوں کے لیے جن کے والدین اچھی تعلیم تو چاہتے ہیں لیکن فی افورڈ نہیں کر سکتے. 40 کینال پہ وہ کیمپس تھا. آنیسٹلی لگتا تھا ایچ.ایس.این کالج ہے. ان کے لیے باسکٹ بال کے کورٹس بنے ہوئے تھے, ان کے لیے کینٹین بنی ہوئی تھی, ان کے لیے لائبریری تھی, اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب تھی. سو آئی واز سو ہیپی, ماشاء اللہ, سو ہیپی. اور میں بچیوں کو یہ خوشخبری, اور اسٹوڈنٹس کو بھی, لڑکوں کو بھی یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ بہت جلد آپ کے شہر میں بھی گرین بسز آ رہی ہیں, الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. اور آج ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دے کہ بچوں کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ٹائمز پہ آپ یہ بسز چلائیں تاکہ میرے بچے اس پہ فری سفر کریں. تاکہ آپ کو, میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے ہم 2-3 جگہوں پہ پائلٹ کر رہے ہیں کہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے ہم بچوں کے لیے, یا کم از کم آدھا بوجھ میں اٹھا لوں, وہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں. دیکھتی ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے لیے جب نکلو تو آپ کو اس تکلیف کا سامنا رکشوں میں رولنا پڑے, یا آپ کو بسز میں دھکے کھاتے جانا پڑے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایئر کنڈیشن سواری میں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اپنی یونیورسٹی جاؤ اور واپس آؤ. اور لڑکوں کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے 100% فری ہے الیکٹرک بس, لیکن بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے میں نے اسپیشل جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بنایا ہے, اور وہ CCTV مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی آپ کو ہراساں نہ کر سکے, آپ کو تنگ نہ کر سکے. اور پنجاب کی جو بیٹی ہے, میری بیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے. آ جاؤ, آ جاؤ. اسی طرح میرے بچوں, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. 30,000
इलेक्ट्रिक बाइक्स, मोटर बाइक्स हम लोगों को, बच्चों को दे चुके हैं माशाल्लाह, और भी मैं लेकर आऊँगी ताकि हर बच्चे के पास अपनी सवारी हो। और जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर का नया इलाज आ रहा है पंजाब के अंदर, लाइन लग गई है। मेरे पास एक मशीन है 25 करोड़ की आती है, लेकिन मैंने अब माशाल्लाह पिंडी के लिए भी मशीन ऑर्डर की है ताकि यहाँ पर भी जो खुदा न खासा इस डिवीज़न में भी अगर किसी को कैंसर है तो उसका इलाज हो सके। इसी तरह बहुत जगहों पे कार्डियक सेंटर्स बन के अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। कल मैं मरी जा रही हूँ, शामली में, पूरे मरी एरिया में, गलियात में एक भी कार्डियोलॉजी का सेंटर नहीं था, और मैंने महीनों में वो सेंटर माशाल्लाह चला दिया है और अब वहाँ पर इलाज हो रहे हैं। साहिवाल में कार्डियोलॉजी फंक्शन करना शुरू हो गया है। इसी तरह सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट, पूरे सरगोदा डिवीजन का पहला कार्डियोलॉजी सेंटर है जो बन रहा है माशाल्लाह, बन के बल्कि शुरू भी हो गया है। तो बच्चों, अभी आप जानते हो कि वो बच्ची जो आना चाहती है उसको आने दो। आप जानते हो कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन सैलाब। ओह सो स्वीट। आप रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? ख्वाहिश पूरी हुई है ना। ख्वाहिश पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई हो? होटलवाल से। हाँ, होटलवाल से। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मेरी मम्मा ने बोला था हाँ, कि जब आप मिलो तो आप मरीम की माथे को चूमना। ओह सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच। कामप्री है बेचारी। मेरी अम्मी गाँव गई हुई है। हाँ, गाँव गई हुई हमारी। गाँव गई हुई है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आपको लैपटॉप मिला नहीं। और स्कॉलरशिप? अच्छा, चलो भी अभी बैठो। अली कहती है मेरी वालदा ने कहा था जब मरियम को मिलो तो माथा चूम के मेरी तरफ से आना। सो स्वीट, आई लव यू। बच्चों, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। ये जो सड़कें बन रही हैं पंजाब में, लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ग्रीन बसेस आ रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, ट्रैकलेस ट्रेन्स आ रही हैं। अपना घर आप जानते हो, 8 माह की कलील मुद्दत में तकरीबन 90,000 घर बन रहा है इस वक्त माशाल्लाह पंजाब के अंदर। तो ये सब जो हो रहा है, ये मैं कोई अपने घर से तो पैसे नहीं लाई, ये वही पैसे हैं जो आपके टैक्स का पैसा है, और मुझे आप पर ही लगाना चाहिए। ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। तो अभी जब तारीख का बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा, और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन खुशी की बात यह है, एक मिनट, खुशी की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मां, आपकी वजीर आला और आपकी पूरी कैबिनेट, पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। ये राना सिकंदर शामिल है इसमें। राना इधर आओ। राना सिकंदर के बच्चे ने, इसका छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है? 3.5 साल का है। उसने कहा कि उसकी वीडियो मैंने देखी, उसने कहा मेरे अब्बू गुम गए, उनको ढूंढ के लाओ, मेरे बाबा गुम गए। बाबा गुम नहीं गए थे, बाबा को आपने वजीर बनाया था तो बाबा ने उसका हक अदा किया, और वहां जाकर जो सैलाब से आफतज़दा लोग थे उनके दरमियान बैठा रहा। 15 दिन बाद घर आए थे, 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद ये घर गया था। तो जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, उनका काम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। और जो ये नहीं करता उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए।
جس کو بس نہیں ملتی اچھی